This is Lakshman Gaud. I teach English to the students. And see, nowadays we know the importance of English language, and every student from beginning to KG to PG, everyone must need this English subject, because in our day-to-day life, your teachers, okay, your lecturers and your elders can always advise you try to learn English, because English, it is a part of our life. It is a key role. It plays a key role in the career. So that is why it is very important getting grip on this language. Okay, and in this especially we have grammar, and so many students of India, so many students of rural area students, they have lot of confusions. So today I want to teach a topic called articles. So in this topic we have a topic. In this topic we can learn more how to use these articles. Okay, before that I want to tell that from the rural area students, they may be Telugu medium students. So that is why I want to use both languages, because they want to learn. So it is useful to both media students. Okay, let us start the topic. The topic name is articles. See, in this topic, articles are two types. There are two types of articles called definite article, indefinite articles. Definite article, indefinite articles. See here, definite article, and the second one is indefinite article. Okay, yes sir, we have some confusions. Okay, see here, definite article is the is called definite article, and indefinite articles to a and an. So here we have two types of articles: definite article, indefinite articles. Definite article is the, and indefinite articles are a and an. See here, definite means particularity. Definite is nothing but particularity. Yes sir, let me give an example for that. See here, generally we can say he has a car. He has a car. See here, a is used before car. This is actually indefinite article. Indefinite article. Yes, we can also use the before car if there is any speciality, any particularity. Okay, for example, see, the car which my uncle bought 2 crores. 2 crores. See here, before car, in the first sentence there is car, noun. Before car we used indefinite article a, but in the second sentence we used the. Here the different between these two. Here, see, the car which my uncle bought 2 crores. It means here there is a speciality. Yes, there is a particularity. We are talking about a particular car which costs 2 crore rupees.
So it has a speciality and particularity. So before such kind of nouns we must use article the. Yes, dear students, ఇక్కడ మనము డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇండెఫినెట్ అని చెప్పేసి మనం రెండు రకాలుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. డెఫినెట్ అంటేనేమో ద ఇక్కడ ఆర్టికల్, ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఏ యాన్. అయితే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఏదైనా ఖచ్చితమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు, అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక నౌన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక యానిమల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఒక థింగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాం. ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్, if there is no particularity, there is no speciality, then we can use indefinite articles a or an. Okay, see, this is the difference between these two. Let us see one by one. Okay, so before that now we can see first indefinite articles. Indefinite articles, because a definite article, it has vast, it has so many rules. So before that I want to explain in this session indefinite articles a and an. Okay, so now we are going to talk about indefinite articles. Indefinite articles, they are a, an. See, especially English learners, they have a lot of confusion. Yes, where they use these two, ఏ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, యాన్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలని చెప్పేసి చాలా మందికి కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో టుడేస్ ఇన్ దిస్ class I guarantee, yes I say definitely you can learn, you can avoid that confusion. ఆ కన్ఫ్యూజన్ని మీరు ఈరోజు నుంచి బయటకు వస్తారు. ఎందుకంటే నేను చెప్తాను ఒక చిన్న ఒక ఫార్ములా. ఇట్ మీన్స్ I can give a definition. It is used forever. ఎప్పటికైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రతి రూల్కి అది అప్లై అవుతుంది, ప్రతి రూల్కి అప్లై అవుతుంది. సో keep keen concentration. See here, before the an, we are talking an is always used, before singular countable nouns, which can start with the Telugu alphabet, a, e, u, a, I, o. Okay, and is used before singular countable nouns which can start with the Telugu alphabets. Yes, a, e, u, a, I and o. Okay, for example, see here I will write the definition. An is used before a singular countable noun which starts with the Telugu alphabet a, e, u, a, I, o, See what I am saying, just try to understand this definition. Here an is used before a singular countable noun. Yes, definitely it should be singular countable noun. Singular countable noun ayi undali.
which starts with the Telugu alphabet. So Telugu alphabet means here the pronunciation. If you are pronouncing the singular countable noun, if there is a first letter of the singular countable noun, okay, if it is a singular countable noun, see here you must remember this singular countable noun. For example, singular countable noun అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే కౌంటబుల్ అయి ఉండాలి, కౌంటబుల్ నౌన్ అయి ఉండాలి, అది సింగులర్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెంచ్ ఉంది, ఫ్యాన్ ఉంది, కార్ ఉంది, ఓకే, డోర్ ఉంది, చాక్ పీస్ ఉంది, బోర్డ్ ఉంది, ఇట్లాగూ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అయి ఉండాలి. సో the definition, as per the definition, an is used అంటే an అనేది ఉపయోగించబడుతుంది బిఫోర్ ఏ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద తెలుగు ఆల్ఫాబెట్. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తెలుగు ఆల్ఫాబెట్ అంటే ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ అని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నేను ఏం రాస్తున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కార్ అని రాసిన. ఈ కార్ అనేది సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. ఇఫ్ యూ రైట్ ద కోర్ ఇన్ తెలుగు, right, so the beginning letter of the singular countable noun ఇక్కడ కా అని ఉంది. సో దీన్ని మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే మొదటి అక్షరం ఉందో అది కనుక ఒకవేళ ఆ ఈ ఊ ఏ ఐ ఓ ఔలు ఉంటే దీంట్లో ఏదున్నా కూడా దాని ముందు ఖచ్చితంగా యాన్ వస్తుంది, యాన్ ఉపయోగిస్తాము. రాలేదు, వేరే వచ్చింది, ఏ వస్తుంది. ఇప్పుడు కా ఉంది, ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏది లేదు కాబట్టి ఏ వస్తుంది, ఏ కార్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఇక్కడ ఇప్పుడు అంబ్రెల్లా ఉంది, అంబ్రెల్లా. ఎస్, దిస్ ఇస్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ యాక్చువల్లీ. వెన్ వీ ప్రొనౌన్స్ దిస్ అంబ్రెల్లా ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, we can write like this, umbrella అని రాస్తాం మనం. సో the first letter is a. సో ఆ ఇక్కడ ఉంది కదా, సో before that we must use an umbrella. okay, for example there is a bench is there. ఒకవేళ బెంచ్ ని మనం తెలుగులో రాసినట్లయితే ఎట్లా రాస్తాం మనం తెలుగులో? ఇలా రాస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్? బే. సో దర్ ఇస్ నో వర్డ్, నో లెటర్. సో బిఫోర్ దట్ we can use a bench like this. eagle. సో ఈగల్ ఎట్లా రాస్తాం మనము? ఇట్లా రాస్తాం, ఈగల్. సో ఈ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి బిఫోర్ దట్ we must use an eagle. ఓకే, ఆరెంజ్ ఎట్లా రాస్తాం? ఆరెంజ్. సో హియర్ వి కెన్ యూస్ యాన్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నుంచి ఆ వరకు ఏ అక్షరాలు లేవు, దెన్ వి మస్ట్ యూస్ ఏ ఆటోమేటికల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ ఈస్ దేర్. సి ఇఫ్ యూ రైట్ బుక్ ఇన్ తెలుగు యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. okay, the first letter is bu, so we can use a book like this. సో మీరు సింపుల్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్, తెలుగులో మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ని మనం తెలుగులో ఉచ్చరిస్తే లేదా రాస్తే దాని మొదటి అక్షరము ఆ ఈ ఊ ఏ ఐ ఓ ఔలు అయితే ఖచ్చితంగా దాని ముందు యాన్ ఉపయోగించాలి. ఆ అక్షరం లేవు, ఏ ఉపయోగించాలి. బాగా ఇది క్లారిటీ బాగా పెట్టుకోవాలి మీరు. ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ తెలుగులో ఉచ్చరిస్తే లేదా రాస్తే దాని మొదటి అక్షరము ఆ నుంచి ఔ వరకు ఏదైనా ఉంటేనేమో యాన్ ఉపయోగించాలి. ఆ అక్షరాలు ఏవి లేవు, వేరేది వచ్చిందంటే అప్పుడు ఏ ఉపయోగించాలి. సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, ఈ యొక్క డెఫినేషన్ అన్నింటికి వర్తిస్తుంది. వీ హ్యావ్ సో మెనీ రూల్స్ ఇన్ దిస్, బట్
to every rule it can be applied. ప్రతి రూల్ కి ఇది అప్లై చేయబడుతుంది. ఓకే ఓకే in this indefinite articles we have some rules. Okay, here in this indefinite articles, they are a and an. Okay, we have some rules. You can see here rule 1. See, an is used before a singular countable noun. Singular countable noun which can start with the letters A, E, I. See, ikkada we can observe this. An is used before a singular countable noun. Yes, definitely an and a can be used before a singular countable noun. So here singular countable noun ముందు అనుకుంటున్నాం. an అనేది ఇది ఒక రూల్ 1 లో an అనేది సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఉపయోగించబడుతుంది. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఉపయోగించబడుతుంది ఎప్పుడంటే ఆ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఈ అక్షరాలతో స్టార్ట్ అయితే, ఏ అక్షరాలు ఏ, ఈ, ఐతో స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా దాని ముందు an ఉపయోగించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here an aeroplane, an axe. Okay, see here these two nouns started with the a. As per our rule, if the singular countable noun starts with the a, e, I, an can be used. Yes, an can be used before them. So here and we have an elephant, an engineer. So here these two nouns are started with the e. So before that we used an. And an Indian, an idea can change your life. An igloo. See here these three letters words are started with the I. So as per the definition, an can be used before a singular countable noun which can start with the letters a, e, I. So here it is started with the I, that's why we used an before them. Okay. Now we can see rule 2. In the indefinite articles we are going to see rule 2. In the rule 2 we can see an is used, okay, in this indefinite articles we have some rules. Okay, here in this indefinite articles, they are a and an. Okay, we have some rules. You can see here rule 1. See, an is used before a singular countable noun. Which can start
with the letters A, E, I. A, E, I. See ikkada we can observe this. An is used before a singular countable noun. Yes, definitely an and a can be used before a singular countable noun. So here సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు అనుకుంటున్నాం. యాన్ అనేది ఇది ఒక రూల్ 1లో యాన్ అనేది సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఉపయోగించబడుతుంది. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఉపయోగించబడుతుంది ఎప్పుడంటే ఆ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఈ అక్షరాలతో స్టార్ట్ అయితే, ఏ అక్షరాలు ఏ, ఈ, ఐతో స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా దాని ముందు యాన్ ఉపయోగించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here, an aeroplane, an axe. Okay, see here these two nouns started with the a. As per our rule, if the singular countable noun starts with the A, E, I, and can be used. Yes, and can be used before them. So here and we have an elephant, an engineer. So here these two nouns are started with the E. So before that we used an. And an Indian, an idea can change your life. An igloo. See here, these three letters of words are started with the I. So as per the definition, an can be used before a singular countable noun which can start with the letters A, E, I. So here it is started with the I, that is why we used an before them. Okay. Now we can see rule 2. See singular countable nouns. Some singular countable nouns can be started with the letters E, O and U. E, O, U. I mean the singular countable noun which can start with E, O, U. Yes, as per the pronunciation, we can use A or an. Yes, let me give the clarity. If the singular countable noun started with the E, O and U. Yes, here we must remember the first rule. Yes, the first definition is applicable to every rule. So for example, see here, elephant is there. In the beginning we already seen this example. Elephant is there, and European is there. Both nouns, both words are started with the letter E. See here, elephant. If you write elephant in Telugu, elephant. Okay, the first letter is A, and European is there. The same, it is also started with the same letter E. Yes, although yes, the pronunciation is European. So there is the first letter is U. So that is a slight change, but as per the pronunciation we can use A or an. So here if you remind the first definition, yes sir, you can see there is A, that is why we are using an elephant. And here European, so
A is used. Simply we can see the first definition that is applicable to every rule. So elephant, an elephant, a European. Okay, and see here, university. University is there, and umbrella is there. So both are used, both are started with the letter U, but university we can see U. So a university, we must say a university. Umbrella, it is started A, so an umbrella. So, and orange is there, orange, and one-legged man is there. Orange and one-legged man, both are started with the letter O, but as per the pronunciation we decide whether there is a used or an used. So here orange, there is A, that is why we are using an orange. One-legged man, one, there is Va, so that is why we use a one-legged man. Okay, so this is the rule 2. The third rule third is when we see the abbreviations, especially I will write some letters. If those abbreviations can start with these letters, and can be used before that abbreviation, singular abbreviation. This abbreviation is nothing but, see here, used before a singular abbreviation, which can start with the letters L, M, N, R, S, I, X. Okay, L, M, N, R, S, I, X. Okay, so here an is used. You must keep concentration. An is used before a singular abbreviation, which can start with the letters L, M, N, R, S, I. Okay, so these are called abbreviations. Abbreviations means the what we call, for example, see here, RTC bus is there. RTC bus. Yes, sir. The RTC bus, this is the abbreviation actually. Road Transport Corporation. RTC full form is Road Transport Corporation. This short form is called as abbreviation. So before this singular abbreviation, we can use an if that is started with the L, M, N, R, S, I, X letters. Okay. So if here మనం ఇక్కడ అబ్రివేషన్స్ అంటే షార్ట్ ఫామ్స్. ఈ షార్ట్ ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అక్షరాలతో స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా దాని ముందు యాన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మళ్ళీ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఏమున్నది మనకి, ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఒకవేళ తెలుగు అక్షరాలైనటువంటి ఆ, ఆ, ఈ, ఉ, ఏ, ఐ, ఓ ఉచ్చులతో స్టార్ట్ అయితే యాన్ ఉపయోగిస్తామని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఇక్కడ అబ్రివేషన్లో కూడా మనం రాసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఆర్ ఉంది. ఆర్ ఎట్లా రాస్తాం మనము, ఆర్. సో ద ఫస్ట్ వన్ కెన్ బి అప్లికేబుల్ టు ఎవ్రీ రూల్. సో ఇక్కడ ఆ ఉంది, అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు.
NRTC bus. Okay, and MLA. It is started with M, so an MLA. And an LIC agent. An LIC agent. An SI. An NGO officer. An XLRI student. An XLRI స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సింగులర్ అబ్రివేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ అక్షరాలతో స్టార్ట్ అయితే, ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నటువంటి అక్షరాలతో స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా దాని ముందు యాన్ వస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రూల్, థర్డ్ రూల్. లెట్ us see the next. So here there are some rules. Yes sir. And see here, you always remember in your mind, if a singular countable noun, it is also a rule actually. Rule 4. Yes, rule 4 అని అనుకుందాం. ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్, if it is started with the letter Y, we always use A before the singular countable noun which can start with the letter Y. So I can write the definition. A is always used before a singular countable noun. If it is started with the letter Y. Okay, ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. A is used, we are talking about two, A and an ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఒక రూల్ అనుకోలేదు కూడా. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ ద లెటర్ వై. వైతో స్టార్ట్ అయ్యే సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఖచ్చితంగా ఏనే ఉపయోగిస్తాం, యాన్ ఉపయోగించరాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చూడండి ఇక్కడ he is a young doctor. యంగ్ డాక్టర్ అనేది సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. ఇక్కడ వైతో స్టార్ట్ అయింది. ఎస్ సార్, మీరు యంగ్ అంటే మరి ఏ వస్తుంది కదా అనుకుంటున్నారు మీరు. ఎట్లాగో మనము ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ రూల్ చూసుకుంటే అట్లా కాదు. ఇక్కడ యంగ్ అంటే మనం ఇక్కడ యా పలుకుతాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వస్తుంది. అట్లా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. సో అలాగే ఇట్ ఈజ్ ఏ yellow ribbon. See here, yellow ribbon, it is singular countable noun. It is started with the letter Y, so we used A. This is another rule. And there is a notice or warning. Okay, before going to use these indefinite articles, there is a notice. See, we have some H silent words. I will give the list. See, H silent words
our honest, honorarium heires. So these are silent H silent letters. వీటిని ఏమంటామంటే H silent letters. Yes, honorable, honorable post అనుకుంటున్నాం. సో our honest, honorary, honorarium, heiress, honorable post. So in these words we never pronounce the letter H. It means H silent words. H is silent in all these words. ఈ వర్డ్స్లో H సైలెంట్గా ఉంది. సో ఇక్కడ మనము అవర్ అన్నప్పుడు ఇలా రాసుకుంటాం తెలుగులో. ఆనెస్ట్ ఇలాగు, ఆనరరీ. సో అగైన్ వీ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ రూల్. దాని ప్రకారం అనుకుంటే ఇక్కడ ఏం వాడాలి మరి? వీ మస్ట్ యూజ్ ఆల్వేస్ బిఫోర్ దీస్ యాన్. ఓకే, అంటే నేను మీకు చెప్పేది అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే హెచ్ సైలెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనము హవర్ అనం, అవర్ అంటాం. హానెస్ట్ అనకూడదు, ఆనెస్ట్ అంటాం. ఓకే, సో అట్లాంటప్పుడు హెచ్ సైలెంట్గా ఉంది కాబట్టి దాని ముందు ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది? యాన్ వస్తుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ హెచ్ ప్రొనౌన్సింగ్ వర్డ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ హెచ్ ప్రొనౌన్సింగ్ వర్డ్ అంటే హెచ్ సైలెంట్ కాకుండా ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం, then we can use a. For example, we can see here a hotel, a hospital, a historian. ఓకే, ఇలాగూ అంటే హెచ్ పలుకుతున్నాయంటే ఖచ్చితంగా వాటి ముందు ఏ వస్తుంది. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అయి ఉండాలి. అగైన్ ఐ రిపీట్, రిపీటెడ్లీ ఐ ఆమ్ యాడింగ్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అయితేనే దాని ముందు ఏ లేదా యాన్ ఉపయోగిస్తాం. దాన్ని మనం రూల్స్ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ హెచ్ ఒకవేళ పలుకుతున్నాము ఆ యొక్క వర్డ్లు అంటే ఖచ్చితంగా ఏ వస్తుంది. ఇక్కడ హెచ్ పలుకని ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి మీ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అంతేగా. వీటిలో మాత్రమే హెచ్ సైలెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ హెచ్ సైలెంట్ యాన్ ఉపయోగిస్తాం. హెచ్ పలుకుతున్నాం, వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ విత్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ హెచ్. చాలా ఉన్నాయి, నేను ఒక 3 రాసినాను అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వార్నింగ్. మీరు వార్నింగ్ అని అనుకోండి, లేకపోతే నోటీస్ అని అనుకోండి. Okay friends, once again I want to remind you, I want to repeat all the rules. Yes sir, especially related to indefinite articles. ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించిన రూల్స్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తాను. అంటే ఒకసారి మళ్ళీ బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను. మనకు ఆర్టికల్స్ 2 రకాలని చెప్పుకున్నాము. ఒకటేమో డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఇంకోటి ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్. మనం ఇప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటే 2 ఏంటవి? ఏ మరియు యాన్. రైట్, చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్, దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ డెఫినేషన్. ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్
టు ఎవ్రీ రూల్, అన్ని రూల్స్కి ఇది వర్తిస్తుంది కాబట్టి చాలా సింపుల్గా, ఎస్పెషల్లీ దోస్ హూ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు దెమ్. ఓకే, తెలుగు మీడియం వచ్చే పిల్లలకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఇక్కడ యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ if it is started with the pronunciation of Telugu alphabet a a e e u u a a i o o au. అంటే ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం, ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ మనం ఉచ్చరించినట్లయితే ఒకవేళ ఆ ఉచ్చారణలో మొదటి అక్షరము ఆ నుంచి ఆ వరకు ఉంటే ఖచ్చితంగా దాని ముందు యాన్ వస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తాను నేను. ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు ఎన్ యాపిల్ అంటాం, లేకపోతే ఎన్ ఎలిఫెంట్ అంటున్నాం, ఎన్ ఎలిఫెంట్. ఓకే, ఎన్ అంబ్రెల్లా అంటాం, ఎలిఫెంట్ అంబ్రెల్లా. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ ఎట్లా రాస్తాం మనము, ఏ అంటాం కదా. అంటే మొదట్లో స్టార్టింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది, తెలుగు అక్షరాలు అయినటువంటి ఏదో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి యాన్ ఉపయోగించాలని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంబ్రెల్లాను తెలుగులో ఆతో పలుకుతున్నాం కాబట్టి దాని ముందు కూడా యాన్ ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, మీకు అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను. అయితే we can see some rules. నెక్స్ట్ రూల్ చూద్దాం ఏమున్నాయి, మనం డిస్కస్ చేసుకున్న రూలే మళ్ళీ మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను. యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ ద లెటర్స్ ఏ అండ్ ఐ. అంటే ఏదైనా సరే సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అయి ఉండి ఒకవేళ అది ఏ లేదా ఐతో స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఖచ్చితంగా దాని ముందు యాన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్, ఎన్ యాపిల్, ఎన్ యాక్స్. ఎన్ యాపిల్, ఎన్ యాక్స్ ఇక్కడ ఏతో స్టార్ట్ అయింది ఖచ్చితంగా యాన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఐతో స్టార్ట్ అయినటువంటి వర్డ్స్ చూడండి, ఎన్ ఐడియా, ఎన్ ఇగ్లూ, ఎన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్, ఎన్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్, ఓకే, ఇన్నోసెంట్ బాయ్ అంటాం. సో అన్నీ కూడా ఐతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటి ముందు యాన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ఇక రూల్ 2లోకి వెళ్తే, రూల్ 2లో చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ద సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ స్టార్ట్స్ విత్ ద లెటర్స్ ఈఓయు, ఓకే, ఈఓయు. ఇంకా సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఈఓయుతో స్టార్ట్ అయితే, ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే ఏ అయితే అనుకున్నామో అలాగే ఈఓయుతో స్టార్ట్ అయితే యాన్ ఆర్ ఏ, యాన్ ఆర్ ఏ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ పర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. అంటే ఈ మూడింటిలో కూడా ఈతో కానీ ఓతో కానీ యూతో కానీ స్టార్ట్ అయింది ఆ యొక్క సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌను అంటే దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ని బట్టి మనము అక్కడ మనం నిర్ణయించాలి. అంటే ఏ ఉపయోగించాలన్నా దాని ముందు, లేకపోతే యాన్ ఉపయోగించాలన్నా. మరి ఎట్లా సార్, ఎట్లా ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే ఎస్ అగైన్ వీ కెన్ గో బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్. ఫస్ట్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఆ డెఫినేషన్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇంగ్లీష్ టీచర్ అన్నాం, ఇక్కడ అండ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్. ఇంగ్లీష్ టీచర్కు ముందేమొచ్చింది, యాన్ వచ్చింది. మరి ఏ యూరోపియన్ అన్నాం, ఇక్కడ యూరోపియన్ ముందేమో ఏ వచ్చింది. ఎందుకు ఈ తేడా అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లోనేమో ఫస్ట్ ఈ వస్తుంది, ఇక్కడ యూరోపియన్ ఏమో యు వస్తుంది, రైట్. కాబట్టి ఆ యొక్క ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అన్నింటికి కూడా వర్తిస్తుంది. అలాగే ఎన్ ఆరెంజ్ అన్నాం, ఓతో స్టార్ట్ అయింది, ఎన్ ఆరెంజ్. ఏ 1 రూపీ కాయిన్, 1 రూపీ నోట్, ఓకే. అంటే ఇక్కడ 2 ఓతోనే స్టార్ట్ అయినాయి కానీ ఒక దగ్గర నేను యాన్ ఉపయోగించినాం, ఇంకో దగ్గర ఏ ఉపయోగించినాం. అలాగే ఇక్కడ యూతో స్టార్ట్ అయినటువంటి వర్డ్ చూడండి, ఎన్ అంబ్రెల్లా అన్నాం, ఏ యూనివర్సిటీ అంటున్నాం. మరి ఇక్కడ యాన్ ఉపయోగించినాం, ఇక్కడేమో ఏ ఉపయోగించినాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంబ్రెల్లాలో ఆతో స్టార్ట్ అవుతుంది, యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ రూల్. అండ్ రూల్ 3, రూల్ 3 ఈజ్ వెరీ క్లియర్. యాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్, సారీ సింగులర్ కౌంటబుల్ అబ్రివేషన్. అబ్రివేషన్ అంటే షార్ట్ ఫామ్లో చెప్తుంటాం మనం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ ద లెటర్స్ ఎస్, ఎల్, ఎం, ఎన్, ఆర్, ఐ, ఎక్స్, హెచ్ అంటే సింగులర్ అబ్రివేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సింగులర్ అది కౌంటబుల్ అయి ఉండాలి, కౌంటబుల్ అయి ఉండి అది నౌన్ అయి ఉండాలి. అట్లాంటి వాటి ముందు ఎస్, వాటి ముందు యాన్ ఉపయోగిస్తాం. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అబ్రివేషన్స్ ఈ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అవుతాయో. ఎస్,
SLMNRIXH వీటితో స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా యాన్ ఉపయోగించాలి. ఎట్లాగంటే an MLA, an MP, an NGO, an RTC bus, an LIC agent, ఓకే, an SI, ఓకే, an MRO ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అట్లా అబ్రివేషన్స్ ముందు మనము చూసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్, అప్ టు 3 rules we have. So in the rule 4, we have see the below words are H silent letters. H silent words actually, sorry, H silent words. H silent words. The below words are H silent words. So an is used before them. See, you can see these words. If you observe all these words, our, honest, heiress, honor, honorary, honorarium. Among all these words, we avoid the sound of H. H sound ni manam palkamu kabatti ikkada ఖచ్చితంగా మనము an ఉపయోగించాలి. An hour, an honest, an heir, an heiress, an honorary, honorarium. So like that. సో ఖచ్చితంగా ఈ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తామంటే యాన్ ఉపయోగిస్తాం. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ హెచ్ ప్రొనౌన్సింగ్ వర్డ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనము ఏ ఉపయోగిస్తాం. ఎట్లాగంటే హోటల్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ హోటల్, ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా హెచ్ పలుకుతున్నాం కాబట్టి ఏ హోటల్. హిస్టోరియన్ అన్నప్పుడు కూడా హిస్టోరియన్ కూడా మనం హెచ్ పలుకుతున్నాం కాబట్టి ఏ హిస్టోరియన్. హాస్పిటల్ అంటాం మనం, హాస్పిటల్ మనము పలికేటప్పుడు చూస్తున్నాం. ఎస్, ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్టి మనము అక్కడ హెచ్ సైలెంట్ ఉందా లేకపోతే అది హెచ్ పలుకుతున్నామా చూసి అక్కడ ఏ లేదా యాన్ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద రూల్ 4. ఫైనల్లీ we have a notice in that it is also one of the rule, actually one of the rules. See here, if a singular countable noun begins with the letter Y, A is used before it. ఏదైనా ఒక సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఒకవేళ వైతో స్టార్ట్ అయితే, ఆ యొక్క సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ వైతో స్టార్ట్ అయితే దాని ముందు ఖచ్చితంగా ఏ ఉపయోగించాలి. ఎలాగంటే we have some examples here. A young lady, see, young lady వైతో స్టార్ట్ అయింది. ఏ yellow ribbon వైతో స్టార్ట్ అయింది. young boy, younger brother. సో ఆల్ ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ ద లెటర్ వై. సార్ మరి యంగ్ అంటున్నాం కదా, ఓకే, ఇక్కడ ఎల్లో అంటున్నాం, ఓకే, యంగ్ అంటే ఓకే మనకు యాజ్ పర్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ యా వస్తుంది. సార్ మరి ఎల్లో వచ్చింది కదా, ఎస్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్ యాక్చువల్లీ. ఎల్లో అంటే మరి మనం ఫస్ట్ రూల్కి వెళ్తే ఏ ఉంది కదా ఇక్కడ అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఏ, హియర్ ఏ అంటే ఇది కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది కాబట్టి దీని ముందు ఖచ్చితంగా ఏ వస్తుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైనా సరే సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ వైతో స్టార్ట్ అయిందంటే బ్లైండ్గా యూ కెన్ యూజ్ ఏ బిఫోర్ దెమ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, విత్ దిస్ వీ ఫినిష్డ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్. దీంతో ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ కంప్లీట్ చేసినాము. అండ్ ఎస్, ఐ విల్ ట్రై టు clarify your doubts. Okay, and at the same time we have another article, definite article. Okay, we'll discuss in the next session. Okay, if you like this video, this class, please subscribe this channel. Okay, and you can get upcoming videos also from our side. Thank you one and all.